अजीत वैब टीवी वेखण वाले समूह दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों मैं हाँ जस्सा अनजान। अज असी श्री अकाल तख्त साहिब के हजूरी ढाडी भाई गुरप्रताप सिंह पद्म के गृह विखे पहुँचे हाँ। आओ उन्हां नाल गलबात के अंश तुहाडे रूबरू जरूर करते हाँ। पद्म जी तुहाडा साडे अजीत वैब टीवी 'च स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला तो देश विदेश विच वसदी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत वैब टीवी का जिन्हां ने साडे गृह विखे आके दर्शन दिते आ ते आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते भाई साहब जी। पद्म जी तुसीं ढाडी कला 'च कदों आए जी? असल दे विच जी मेरे दादा जी जिहड़े ने जथेदार महेंद्र सिंह जी वो हैड ग्रंथी गुरुद्वारा छाटा साहिब दे रहे ने। उन्हां तो सानू स्टेजां उत्ते बोलण दी लाग लगी। मेरे पड़दादा जी दफेदार मगर सिंह जी वो भी स्टेजां दे बहुत धनी गिणे जांदे सी। उन्हां तो बाद मेरे फादर साहब मेरे चाचे मेरे ताए सारे धार्मिक बिरती वाले ने ते सारे स्टेजां दे धनी ने। मतलब साडा परिवार ग्रंथियां दा परिवार साडे नगर विच अज भी वजदा। किसी नूं पुछना होवे भी ग्रंथियां दे परिवार 'च जाना वा तो साडे परिवार दा नाम लैणगे। उस तो बाद जिहड़ी ढाडी बनदी गल आ वो परिवार दे विचों मैं जदों दरबार साहिब अखंड पाठी सिंह दी ड्यूटी ज्वाइन कीती आ ते ये लाग मैनूं श्री अकाल तख्त साहिब तो लगी क्योंकि मैं ड्यूटी करदा सां ते जिहड़ा विहला समां मेरे कोल बचदा सी वो मैं श्री अकाल तख्त साहिब आके ढाडी जथे सुणदा सां। उत्थों मेरे मन में एक चाह पैदा होया ते इत्थों फिर हौली हौली मैं शुरुआत की अपने जीवन की। तुसीं किन्ना दी ढाडी कला तो प्रभावित जी? जदों श्री अकाल तख्त साहिब मैं दीवान सुणदा सां ते उदों दो जथे तकरीबन रोज़ाना लगते सी। वो बड़े वधिया लगते सी, मैनूं प्रभावित करते सी। एक तो ज्ञानी गुरचरण सिंह जी चन्न मधु शांगिया साहब मेरे पूजनीक उस्ताद जी जिन्हां नाल मैं उस्तादी शिगिरदी भी की। एक ज्ञानी पूर्ण सिंह जी अरशी साहब का जथा अक्सर उत्थे आया करदा सी ते एक स्वर्गवासी ढाडी जथा बहुत सत्कारयोग ज्ञानी गुरमुख सिंह जी वलटोआ साहब। ये दो तीन जथियां नूं मैं सुनिया ते इन्हां तो मैं काफ़ी प्रभावित होया। तो जो असल में तुसीं ढाडी कला तो प्रभावित समझते चाहुंदे जो तो 2004 का बीड़ बाबा बुढ़ा साहब का जिहड़ा सालाना जोड़ मेला सी रात का मैं पहली बारी ढाडी जथे उत्थे सुने सी ते सारी रात के दीवान तो बाद एक मेरे मन च ख्याल आया सी कि ढाडी जरूर बनना जिंदगी च। ते तुसीं किहड़े जथे नाल फिर ये काम ढाडी कला भी गाउण दा शुरू कीता? असल च भाई साहब जी बेनती इदां कि मैं ढाडी कला दे विच बतौर लैक्चरार ही आया। मैं किसी जथे दे नाल सरंगी नहीं वजाई, किसी जथे दे नाल ढड्ड नहीं वजाई क्योंकि मेरे उस्ताद साहब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी चन्न मधु शांगिया साहब, क्योंकि मैं अपने उस्ताद जी होना का नाम जरूर इत्थे लैना चाहांगा, ज्ञानी गुरमुख सिंह जी वलटोआ साहब, ज्ञानी लखविंदर सिंह जी सोहल साहब, इन्हां ने मैनूं बतौर प्रचारक ही स्टेजां दे उत्ते लिआंदा। तो कई बारी कई साथियों ने कहा भी कई जथेदारां कहा भी नहीं तू ढड्ड सिख पहला तेनों पता लगे स्टेजां ते किद्दां जाईदा वा किद्दां बोलीदा। पर ये गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह की रहमत ही समझ लो कि उन्होंने बतौर जथेदार ही मैनूं स्टेजां दे उत्ते लिया के खड़े कर दिता। तुसीं फिर ये ढाडी कला दे विच ढड्ड सरंगी नहीं जानते वजाउंदा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता जी। मैं बतौर लैक्चरार ही इतिहासकार ही स्टेजां दे उत्ते सिद्धा आया हाँ। तो तुसीं स्टेजां ते अपने लिखे प्रसंग पेश करते जी जां? नहीं जी, मैं समझदा हाँ कि लिखना जिहड़ा वा वो बहुत कोमल गुण आ। हर बंदा कविता लिख नहीं सकता। थोड़ी बहुती कोशिश जरूर कर लईदी आ, लिख भी लईदा वा। वो किते ना किते जिथे लोड़ हुंदी उत्थे अपनी कोई रचना विच लै लईदी आ। ज़्यादातर असीं जिन्ने भी ढाडी आ ज्ञानी सोहण सिंह जी सीतल साहब, ज्ञानी गुरचरण सिंह जी चन्न मधु शांगिया साहब ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਚਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो गुरु कृपा करेगा जरूर लिख के अपनिया चीज़ां फिर स्टेजां ते गावांगे छेती। हुण तक किहड़े-किहड़े स्टेटां 'च गाया जे?
ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬਈ ਤੱਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੈਅ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਹੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਦੀ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਬੈਂਤ ਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਤ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੌੜੀ ਆ, ਪੌੜੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਾਰ ਆ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਗੋਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਆ। ਸਰੰਗੀ ਅਤੇ ਢੱਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, 100 ਰੰਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਗਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਅਕਾਰੀ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਢਾਡੀ ਅਤੇ 1 ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਪਿੰਡ ਵਣੀਏਕੇ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5-7 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਪਈ ਆ। ਤਗੜਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਢਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 45 ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਡੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਕਦੀ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਢਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਲਬਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ YouTube 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਜੀ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਬਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟਾ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਐਲਬਮ ਸੁਣਨ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਫੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਵਾ, ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨ, ਮੱਧੂ ਸ਼ਾਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਢਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਦਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ, ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮੁਖ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਵਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਰ ਲੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਢਾਡੀ ਬਾਬਾ ਨੱਥਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਨੱਥਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ ਦੋ ਲੈਣਾ ਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ। ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਦੀ। ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ।